भैन भरा, हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक, अम्मी अबू भैन भरा राजी जी? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक हाँ। हाँ जी मेरे भैन भरा व्लॉग शुरू करते पे शाम के टाइम घर की रेसिपी दे नाल। ठीक है जी, असी अज बना रहे कि मसाले वाली कलेजी। ठीक है जी, कलेजी के जो मसले मसाइल होंगे ना, मैं अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करदी नाले दसदी हैगी। ठीक है जी, जिस तरह की कलेजी लियाई है बाजारों तो हमक आती होंगी गोश्त की कलेजी की। ठीक है जी, तो मैं कलेजी नूं धोया, धो के कटिया, कट के लसन ना कुंडे दे रगड़ के लसन ते ना अपना सिरका जिहड़ा ए वाला ये शामिल करके 15-20 मिनट वास्ते रख दिता सीगा। फिर अच्छे तरीके नाल धोता है, धो के फिर बॉयल किया। हुण मैं ना बॉयल करदी पई आ, उरे आके दिखा भैन। हाँ जी ए देखो पानी दे बॉयल किया है वा, तो देखो छोटे छोटे जर्रे जिहड़े ना वो वाले भी बाहर आ गए है, तो जिहड़ा विच कलेजी दे ब्लड सीगा वो भी बाहर आ गया। ठीक है जी, तो ये नाल फिर ना जो हुण सालन साडा कलेजी पकनी हैगी ना बहुत जबरदस्त ते मज़ेदार बनी हैगी, विचों कोई स्मैल नहीं आनी हैगी कलेजी। गारंटी बिल्कुल गारंटी है। तो इस वजह के नाल ना हल्का जिहा बॉयल कर लिया है वा, विचों ब्लड फालतू जिहड़े आ देखो ब्लड का विच हुंदा ना झग जी बन जाती होंगी वो वाली निकली हैगी। हुण असीं चुल्हा बंद कर देना वा, तो इन्हूं अच्छे तरीके नाल धो लईए। प्याज वावा सारे बरीक बरीक कट लए हुए है। ठीक है जी, तो जिहड़े जिहड़े मसाले पाने है वो मैं नाल ही नाल दसांगी। व्लॉग देख के लाइक तो सबसक्राइब कर दिया करो, घंटी दा बटन लाजमी। हाँ जी, तो हैल्प करिया करो अपनी भैन की, अगे तो अगे व्लॉग नूं ना शेयर करिया करो। ठीक है जी, हाँ जी मेरे भैन भरा खुला असीं घी पा लिया है वा। ठीक है जी, तो प्याज धो के रखे हुए थे पहले ही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज शामिल कर दिते है। ठीक है जी, प्याज जिस तरह के चाहिए सानू मैं उस तरह के करके अपने भैन भरावां नूं दिखाती हैगी। ठीक है जी, टमाटर की प्लेट लै ली हैगी, अदरक लसन ते हरियां मिर्चां भी कुंडे च रगड़ लियां हैगियां वा, ते यह हैगा जी दालचीनी का टुकड़ा, ते यह हैगी है जी बड़ी इलायची। ये असीं हुणे घी दे विच ना प्याज़ां दे नाल ही शामिल कर देना है। ठीक है जी, ये नाल ना फिर बहुत अच्छी खुशबू आती हैगी सालन दे विच, बहुत जबरदस्त बनेगा। घी का पैकेट मैं हुणे खोलिया सीगा, डब्बे च पाया सी, ते मैं कहा चलो जिहड़ा विच घी हैगा वा ना छापर दे, ते वो भी आपां निचोड़ के कढ लईए, गरम करके कढ लिया सीगा। ठीक है जी, ते मिर्च मसाले जिहड़े पैने हैगे वो अपने भैन भरावां नूं दिखांदे हैगे, व्लॉग पूरा देखिया करो, देख के लाइक तो सबसक्राइब कर दिया करो। ठीक है जी, देखो जितनी गर्मी के मैं व्लॉग बनाती पई हैगी आ, तो तुसीं फिर पूरा ना देखो तो अगे शेयर ना करो तो फिर जास्ती वाली गल हैगी। ठीक है जी, तो प्याज ब्राउन करके दिखाते अपने भैन भरावां नूं। हाँ जी क्यों अच्छा ला लो जुत्ती तो पा लो गुस्सा। हाँ जी मेरे भैन भरा कल ना याद नहीं रहा सीगा कपड़े दिखाने का, उपर छत ते चली गई सी रोटियां पकाने, तो फिर उत्ते ही बह गई। हाँ जी मानो का सूट सिलाई किया है वैसे। ठीक है जी, है देखो कहती मम्मा शर्ट बनानी हैगी है मेरी, पॉकेटां भी लगानियां, पॉकेटां लगाइया वा। ठीक है जी, इथों ओपन कर दिता है, इतने बटन टेप लगावांगे, तो अग्यों भी ओपन है, साइडा तो भी चाक बनाए है, तो नाल मानो का है जी आह ब्लैक ट्राउजर। ठीक है जी, तो ये कल सीता सीगा। फिर ना मुस्कान की वर्दी सीगी, उन्हें कपड़ा लिया सीगा, तो मुस्कान की शर्ट सिलाई की हैगी आ, तो ट्राउजर हुण उहदा सुबह सिलाई करांगी। फिर हांडी रोटी भी करना होंदा कुछ ना, सुबह के टाइम ना मेरी फिर तबीयत ना खराब हो गई सी, फिर थोड़ा देर मैं सुती रही हाँ, तो फिर ना तबीयत थोड़ी सैट होई है, तो फिर उठ के ना कपड़े सिलाई किए सी कटाई करके, तो हुण सुबह भी करने है, तो हुण अपने भैन भरावां जिद्दां जिद्दां कपड़े सी जाने है उदा उदा अपने भैन भरावां दिखावांगी। ठीक है जी, तो देखते है प्याज साडे किन्ने क ब्राउन हो गए है। हाँ जी प्याज तकरीबन ब्राउन हो गए है, थोड़े जे होर कर लीजिए, क्योंकि प्याज जो अच्छे तरीके नाल ब्राउन हो जाएंगे ना, तो फिर यह मसाला बन जाएगा जबरदस्त। ठीक है जी, तो कलेजी जी असी प्लेट दे विच कढ ली हुई है, तो टमाटर जिहड़े सीगे वो मैं चॉप कर लए है। इस तरह टाइम लगना सीगा टमाटरां नूं गलने नूं, ते गैस भी ज़ाया होना सी, ते टाइम भी ज़ाया होना सी। इस वजह के नाल ना मशीन दे विच टमाटरां नूं चॉप कर लिया हैगा। अदरक लसन ना मैं कूंडे दे विच रगड़िया सीगा, ते आ फिर उहदे विचों पानी हिला के रख लिया सीगा, क्योंकि उहदे विच भी अदरक लसन दा भी पेस्ट हुंदा वा, ते अच्छे तरीके दे नाल ना फिर
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ, 2 ਚਮਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ, 1 ਚਮਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ, 1 ਚਮਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਲਦੀ ਦੀ, 3 ਚਮਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੇ 2 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀਆਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਰਾਉਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕਲੇਜੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੇਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਕਿਰੋ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਲੇਜੀ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਈਏ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਖਮਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਨਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੋਇਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਨਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਲੇਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੂੰਡੇ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਏ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੇਜੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਲੇਟ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਪਾਈਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਨ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਡਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਕਰਦੀ। ਫੈਸਲ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੇਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਹੁਣ 1 ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਲੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਢੱਕਣ, ਤੇ ਅੱਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਲੇਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੇਜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਦੇਣ ਡਈ ਸੀਗੀ। ਮਿਸਬਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਖਤਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਆ, ਆੜੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖਤਮ ਦੇ ਲਵੇ ਮਿਸਬਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੰਡੀ ਨਾ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। बताओ आलू बुखारे खाने में तो ज्यादा है मेरे वर्गे इसी तरह देख लेते नहीं।
ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਖੋਲੀ ਨਾ ਆੜੂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਰਿੱਜ ਖੋਲੀ ਜਾ ਬਾਰ ਲੈ आपकी किधर ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। एक और बहुत ज्यादा एक्टिंग हो गई बहुत ओवर हो गया ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਭਾਜੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲਾ रोटी खानी उससे तो मगरोला मोटर कौन खा रहे ਉਹ ਲੜੇ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਉਹ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਲਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ जोरे ਆ ਛੋੜਿਆ ਹੈਗਾ और ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਗਰੇਵੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਫਰਾ ਹੈਗਾ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। छोरे वाले ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ बनाते छोरे वाली ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਹਿਲਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੋਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਐਡੇ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਆਪਣਾ ਸਾਲਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਜੀ ਬਿੱਲੀ ਘਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਲਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ये क्या हो रहा है ये वैसे ਇਹ ਭਲਾ ਕਾਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ वैसे पैर से वो कहने चक्कर आ रहे मैं चेन आगे में चक चक के खा रहा ਨਹੀਂ जान करके मारना ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਗਈ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वहां से बाहर लगा ਉਹ ਫਿਰ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਰਾ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਖਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਨੇ ਹਾਂ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨੇ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। मामा याद रहा